Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita masih dalam surah An-Nisa. Kita sampai di ayat yang ke berapa? Nah, yang saya tanya kamu. Ayat berapa? Tak ditandai pula. 96 ya. Alhamdulillah. Nanti ditandai aja di bawahnya itu, ya. Baik. Ayat ini, surah An-Nisa ini terdiri dari 176 ayat. Ya. Kita baca saja dulu ayat per ayat itu faedahnya. Nanti kita susun lagi. Karena mulai hari ini insya Allah, kalau terkejar nanti siang atau mudah-mudahan pagi, ya, untuk lebih ringkas lagi setelah juz yang kelima ini. Udah kamu baca kemarin? Udah? Belum ya? Dari mana yang belum kamu baca? Dari apa? Ayat 88. Nah, bacalah dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء
فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله
إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala lanjutkan dalam ayat yang ke-96 dari surah An-Nisa ini. Darajatin minhu wa ma'firatan wa rahmah wa kana Allahu ghafuran rahima. Ini berhenti kita di 96 tadi malam. Nanti 97 lagi. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat zalimi anfusihim, dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, qalu fima kuntum, mereka bertanya, qalu kunna fima kuntum, dalam keadaan apa diri kalian ini? Qalu kunna mustad'afina fil ardi, dahulu kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah.
Arti di sini adalah Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Mereka malaikat itu berkata, tidakkah bumi Allah itu luas, lalu kamu berhijrah ke negeri yang luas itu? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at nasira. Mereka itu tempatnya adalah jahannam, dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat. Jadi, ikhwati fillah barakallahu fikum, ini sudah Ustaz kirimkan kepada antum tadi fawaidnya ayat-ayat ini. Suratun Nisa terbagi menjadi dua. Aturan-aturan kemasyarakatan, aturan-aturan pemerintahan. Aturan pemerintahan ini sebagaimana yang saya sebutkan ada 11. Dan sekarang ini tentang di ayat yang ke-98 ini tentang apa? Wajibnya. Ganti ya. Tulisan-tulisan saya yang salah itu baru tadi pagi saya ketik. Tadi subuh. Wajibnya meninggalkan, ini hukum yang ke-9, hukum hijrah. Wajibnya meninggalkan negeri kafir apabila tidak mampu menjalankannya. Yang nyata-nyata diperbaiki di tulisan itu yang saya kirim tadi. Wajibnya meninggalkan negeri kafir apabila tidak mampu menjalankan. Tengok ayatnya. Wajib itu hukumnya. Bumi Allah itu luas. Kalau memang tidak mampu kita menjalankan agama kita, pindah. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang tertindas dari kalangan lelaki, wan nisa'i dan perempuan, dan anak-anak, la yastati'una yang mereka tidak sanggup hilatan. Hilah di sini tidak berdaya, tidak ada berdaya dia. Seperti ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak sanggup mereka. Wala yahtaduna sabilah, dan mereka tidak mengetahui jalannya. Ini ayat ketentuan hukum hijrah ini ada pengecualiannya. Orang yang dikecualikan dari kewajiban hijrah. Ayat yang ke-99-nya Allah tambahkan. Faulaika asallahu ayya'fuwa anhu. Mereka itulah semoga Allah memaafkan mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Semoga Allah mengampuni. Berarti ini tambahannya. Tambahannya ini memang betapa yakinnya kita jihad itu wajib. Kecuali nanti untuk orang-orang yang lemah ini. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Barang siapa, kata Allah, yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan fil ardi di bumi muraghaman katsiran wa sa'ah, tempat perlindungan yang banyak dan keluasan rezeki. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, summa yudrikul mautu, lalu kematian datang merenggut nyawanya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh telah tetaplah pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ini ayat balasan dan juga alasan untuk kita hijrah. Sekali lagi kalian edit itu. Ya. Balasan dan juga alasan untuk hijrah. Apa alasan kita untuk bisa hijrah? Tuh, bumi Allah tuh. Tambahkan itu ya. Bumi Allah tuh dapat kalian di bumi Allah yang lain tuh tempat berlindung, dapat rizki kalian. Allah. Kalau mati kalian dalam perjalanan itu, faqad waqa'a ajruhu Allah. Sungguh tetap pahalanya di sisi Allah. Nah, jelas itu. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kalian bepergian, ini hukum yang ke-10-nya ini. Di ayat 101 ini hukum yang ke-10. Apabila kalian bepergian di muka bumi ini. Jadi dorobanilah kalimat yang paling banyak artinya. Telah memukul, memakai, mengambil, berjalan, menggunakan. Kalau nanti kalian artikan darabtu fil ardi. Aku telah memukul di bumi. Ya salah tuh. Berjalan di muka bumi. Apabila kalian bepergian di bumi, falaisa 'alaikum junahun, tidaklah dosa kalian an taqsuru minas shalah, kalian mengqasar salat kalian. Saya masih ingat dulu pertama kali dapat tata cara salat qasar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat itu berat kali rasa hati. Saya salat kan enggak rasanya 4 jadi 2. Bepergian tak ada. Contoh dari ya guru-guru belum nampak dalam praktek nyata. Jadi nak sholat berat pula. Tak apa-apa kata Allah. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Ini terkait dengan khitab ayat ini untuk sahabat. Jika kalian khawatir akan menimpa fitnah kalian oleh orang, menimpakan fitnah kepada kalian oleh orang-orang kafir. Jadi ini salat dengan alasan takut. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu memang musuh yang nyata bagi kalian. Orang kafir itu memang musuh nyata kita. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ayat ini secara tekstual nampaknya hanya boleh dalam keadaan takut dari serangan orang kafir. Tidak boleh dilakukan ketika dalam keadaan aman. Kalau dari zahir ayat ini. Namun sunnah Rasul telah menunjukkan bahwa Rasul juga mengqasar salat ketika dalam keadaan aman. Baik. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabat, kalau engkau hendak melaksanakan salat bersama mereka itu, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat besertamu. Wal ya'khudhu al-fithatahum, dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka salat besertamu, sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Kalau dah sujud, yang di belakang lagi. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Dan hendaklah datang golongan lain yang belum salat itu. Waliyati ta'ifatul ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka. Lalu hendaklah mereka salat bersamamu. Dan hendaklah mereka bersiap siaga. Walyakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Hendaklah mereka bersiap siaga dan juga senjata-senjata mereka, atau menyandang senjata-senjata mereka.
Waddal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu menginginkan law taf'aluna an aslihatakum, agar kamu lengah terhadap senjata-senjata, wa amtiatikum, dan harta-harta benda, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, dan mereka ingin menyerbu kalian sekaligus. Menyerbu kalian mailatan wahidah, menyerbu sekaligus. Fala junaha alaikum in kana bikum adam min maqarin aw kuntum marda. Tidaklah ada dosa bagi kalian meletakkan senjata-senjata kalian. In kana bikum adam min maqar. Tidak ada dosa bagi kalian jika meletakkan dosa kalian. Tidak ada dosa bagi kalian untuk meletakkan senjata kalian jika kamu mendapatkan kesusahan. Adzan itu kesusahan sebab turunnya hujan. Au kuntum marda, atau kalian sakit. Antada'u aslihatakum, untuk kalian letakkan harta atau senjata kalian. Wa khudhu hidrakum, dan bersiap-siagalah kalian. Innallaha a'adda lil kafirin 'adzaban muhina. Sesungguhnya Allah menyiapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi Islam ini adalah agama yang mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun. Termasuk dalam perang. Bayangkan itu. Maka nanti kata para ulama, ini ayat juga menjadi dalil wajibnya salat jamaah. Sedangkan salat dari kondisi takut juga tetap berjamaah. Tentang bagaimana detail salat berjamaah ini, saya kirimkan link videonya kepada antum. Bagaimana detail salat berjamaah ini. Ini durasinya ada 8 menit. Kirimkan kepada antum. Ya. Itu ada yang memang tentara juga di apa? Ini coba. Kemudian ini ada satu lagi. Tapi ini yang di medan, di hutannya langsung. Kaifiyatu ada'i salatil khawfi fil harbi. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kita lanjut. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau kamu sudah selesai salat, maka ingatlah Allah dalam keadaan berdiri ataupun duduk dan dalam berbaring. Ingat Allah, bukan ingat si dia. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Apabila kalian telah merasa aman, maka dirikanlah salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang mukmin itu ada suatu kewajiban yang ditentukan waktunya. Ada ketentuan waktunya. Nah, ini termasuk juga ketentuan waktu ketika salat khauf. Salat dalam kondisi takut. Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi.
In takunu, ini dah pembahasan. Belum lagi. Di Quran terjemah Al-Fatih ini belum ya. Wala tahinu fi ibtigha'il qaumi. Jangan kalian berhati lemah dalam mencari musuh. In takunu ta'maluna fa innahum ya'maluna kama fa innahum ya'lamuna. In takunu ta'lamuna, bukan ain ta'lamuna. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika kalian menderita sakit, maka sesungguhnya mereka juga menderita sakit. Sebagaimana kalian menderita sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Dan kalian mengharapkan pahala di sisi Allah yang tidak ada harapan mereka. Wa kana Allahu aliman hakimah. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini ayat masih bagian dari kategori jihad itu. Masih dalam kategori tata cara salat. Ini dalil hukum tentang salat dalam keadaan khauf itu, kemudian targhib jihad. Ini anjuran untuk berjihad. Ya, bagaimana cari musuh itu. Jangan merasa lemah kalian. Semangat. Kemudian ayat yang 105 sampai 111. Ini wajibnya bagi pemimpin berhukum dengan hukum Allah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu kitab dengan hak, agar kamu mengadili di antara kamu dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu. Wala takul lil kha'inina khasima. Jangan kalian karena membela orang-orang berkhianat menjadi penentang terhadap orang-orang yang bersalah. Ini kewajiban para pemimpin untuk berhukum dengan hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Tidak berat sebelah. Tapi betul-betul di atas petunjuk Allah itu. Di atas hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Wastaghfirillah, dan mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wala tujadil, dan janganlah kalian berdebat anil ladzina yahtanuna anfusahum, dari orang-orang yang membela, dari orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Jangan kalian berdebat untuk membela. Jangan kalian berdebat untuk membela orang yang mengkhianati dirinya. Jangan kalian berdebat jadi untuk orang yang mengkhianati dirinya. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lalu berbuat dosa atau bergelimang dosa. Yastakhuna minan nasi wa la yastakhuna minallahi. Mereka dapat menyembunyikan hakikatnya dari Allah, tetapi mereka dari manusia, tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya dari Allah. Wa huwa ma'ahum, ya Allah bersama mereka. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Ketika mereka menetapkan di malam hari atau merencanakan di malam hari apa yang tidak diredai oleh Allah dari perkataan-perkataan. Malam hari itu mereka merencanakan apa yang rencana-rencana buruk mereka. Tapi Allah Ta'ala tahu itu. Allah Ta'ala tahu itu. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka kerjakan itu mengetahuinya. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini.
faman yujadilullaha anhu, maka barang siapa yang mendebat Allah atau membela mereka, siapa yang menentang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat kelak, yaumal qiyamati amman yakunu alaihim wakila, atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, barang siapa yang mengerjakan keburukan atau menzalimi dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini ayat sampai 111. Wa may yaksib isman fa inna ma yaksibuhu ala nafsi. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka dia mengerjakan sesuatu yang sulit untuk dirinya. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Bukan 111 tapi 112. Wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian ia lemparkan dengannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh ia menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi sampai ayat 12 ini hukum-hukum yang berkaitan dengan menegakkan keadilan itu oleh para pemimpin. Adapun ayat berikutnya adalah tambahan-tambahannya. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatun minhum ayyudilluka. Kalaulah bukan karena Allah, karunia Allah atasmu dan rahmatnya, tentulah segolongan dari mereka bermaksud untuk menyesatkanmu. Wa may yudilluna illa anfusahum, mereka tidaklah menyesatkan kecuali diri mereka. Wa may yadurrunaka min syai', melainkan tidaklah mereka sesatkan melainkan diri mereka, dan mereka tidak akan bisa memberikan mudarat kepadamu sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata, Allah yang menurunkan kepadamu kitab dan hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah kepadamu itu teramat sangat agung. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka. Min najwahum, dari najwa itu bisik-bisik. Tidak ada kebaikan dalam pembicaraan, dalam banyak pembicaraan rahasia mereka. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin, kecuali orang-orang yang merintahkan untuk sedekah atau berbuat baik, au islahin, atau mengadakan perdamaian bainan nas, di antara manusia. Maka mendamaikan orang itu boleh. Bahkan mendamaikan orang yang bersengketa itu diperbolehkan berbohong. Jadi kalau begitu tentulah perlu kita pergi dekat-dekat dia dulu untuk melobi dia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi, barang siapa yang mengerjakan yang demikian itu untuk mencari keridaan Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, maka sungguh kami akan berikan mereka pahala yang besar. Ya. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa yang menentang Rasul setelah nyata baginya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan orang-orang mukmin, nuwallihi ma tawalla, niscaya kami akan palingkan dia kemana dia mengarah, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at nasira,
dan neraka jahanam itu adalah sejelek-jelek tempat. Kalau begini aja sih cepatnya kita cepatnya. Ya kan? Lihat kondisinya nanti. Kadang rugi dia saya rasanya tidak menyampaikan faedah-faedah di dalam. Seperti di 114 nih banyak faedahnya. Tapi tidak apa-apa. Kemudian setelah ini itu akan dijelaskan kejelekan syirik dan pengaruh-pengaruh syaitan. Kan syirik dan pengaruh syaitan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah. Ayyushraka bihi, sesuatu yang dipersekutukan dengan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain yang demikian bagi orang yang Allah kehendaki. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang teramat sangat jauh. Iyad'una min dunihi illa inasa. Tidaklah mereka menyembah selain Allah itu melainkan hanyalah inasa, sesuatu yang tidak bernyawa atau berhala yang tidak bernyawa. Tidak ada nyawanya. Tidak disembahnya itu. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Dan tidaklah mereka menyeru atau berdoa kecuali hanya kepada syaitan yang durhaka. La ilaha illallah. Nyembah setan yang durhaka. Itu dijelaskan di catatan kaki di terjemah ini. Asal makna kata inasa ialah perempuan-perempuan. Patung-patung berhala yang disembah Arab jahiliyah itu biasanya diberi nama perempuan. Lata, Uzza, Manat. Dapat juga berarti di sini orang-orang mati, benda-benda yang tidak berjenis dan benda-benda yang lemah. La'natullah, la'anahu Allah, Allah melaknatnya. Wa qala, dan dia setan itu berkata, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh aku akan menjadikan dari hamba-hambamu itu bagian yang ditentukan. Setan itu mengatakan aku akan pasti mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu. Di 204 itu catatan kakinya. Pada setiap manusia itu ada potensi untuk berbuat baik dan ada pula potensi berbuat jahat. Setan akan menggunakan potensi untuk berbuat jahat dalam mencelakakan manusia. Jadi ada aja bagian yang diambilnya manusia ini. Makanya inna syaitannya yajri alal insi majrad dam. Syaitan itu mengalir di aliran tubuh manusia ini. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Saya akan betul-betul sesatkan mereka. Dan saya akan buat mereka menghayal. Itu menghayal. Mana-mana aja hayalannya. Itulah kerja syaitan. Kosong. Umanniyannahum itu kosong. Angan-angan kosongnya. Wala amurannahum. Dan saya betul-betul menyuruh mereka. Untuk apa? Fala yubattikunna adzanal an'am. Maka mereka akan betul-betul memotong telinga binatang ternak. Wala amurannahum. Di sini diberikan catatan kaki. Menurut kepercayaan Arab jahiliyah, hewan yang akan disembah kepada patung-patung yang akan disembah itu, berhala itu harus dipotong telinganya terlebih dahulu. Dan binatang yang seperti ini tidak boleh dikendarai dan tidak boleh digunakan lagi serta dilepas lagi. Itulah memotong telinga itu.
Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Dan sungguh kami akan menyuruh mereka berbuat yang buruk, maka mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu Allah benar-benar mengubahnya. Di 206 mengubah ciptaan Allah berarti dapat mengubah yang diciptakan Allah seperti mengebiri binatang. Ada yang mengartikannya dengan mengubah agama. Wallahu a'lam. Wa may yattakhidhish syaitana, dan barang siapa yang menjadikan syaitan waliyan min dunillahi, sebagai pelindung dari selain Allah, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim, syaitan itu menjanjikan kepada mereka dan membangkitkan hayalan mereka. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, tidaklah mereka syaitan itu menjanjikan kepada mereka melainkan hanya tipuan belaka. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka lah orang-orang yang tempatnya neraka jahannam. Wala yajidu anha mahisa, dan mereka tidak akan dapat darinya tempat lari dari neraka itu. La ilaha illallah. Walladzina amanu wa 'amilus solihati, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan, janji Allah itu benar adanya. Wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang lebih benar ucapannya dari ucapan Allah? Betul-betul akan dimasukkan dalam surga. Kemudian Allah lanjutkan, laisa bi amanatikum wala amani ahlil kitab. Bukanlah angan-angan kosong laisa bi amaniyikum, itu bukanlah angan-anganmu. Di sini ada catatan kaki. Ada orang yang mengartikan dengan kaum muslimin, ada pula yang mengartikan kaum musyrikin. Maksudnya pahala di akhirat itu bukanlah menurut angan-angan, menuruti angan-angan dan cita-cita mereka, tetapi sesuai dengan ketentuan Allah. Wala amani ahli kitab, dan bukan pula angan-angannya ahli kitab. May ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang mengerjakan keburukan niscaya akan dibalas dengannya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira, dan dia tidaklah mendapatkan baginya selain Allah itu pelindung dan penolong. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa, barang siapa yang beramal saleh dari kalangan lelaki dan perempuan, wa huwa mu'minun faulaika, dan dia beriman, mereka itulah orang-orang yadkhulunal jannata wa la yudlamuna nakira, mereka adalah orang yang masuk surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi, siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang menyerahkan dirinya bagi Allah dan dia dalam keadaan muhsin, berbuat baik. Wa taba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalilnya. Jadi Ibrahim itu khalilullah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita, Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu mengetahui. Ini balasan itu sesuai dengan perbuatan, bukan menurut angan-angan. Ya. Betul-betul Allah balas. Terus keharusan memberikan hak-hak orang yang lemah dan cara menyelesaikan kesulitan rumah tangga. Sampai berapa kamu baca tadi?
Lalu kamu cuma baca sampai 115 tadi ya. Sekarang udah lewat ya. Alhamdulillah. Kita istirahat dahulu. Insyaallah nanti kita lanjut. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum